ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1ರ 31 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए. दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे? ನೋಡಿ, दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे? ಅಥವಾ ಇಂದು ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಕೀಜಿಯೇ ಅಂತ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, बड़प्पन के संबंध में दादाजी के विचार है. बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए. घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता. महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराए जा सकती है. इस विचार की पुष्टि के लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं, वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे. छोटी बहू की घृणा के बदले स्नेह देना भी बड़प्पन है. इस बात को समझाते हुए कहते हैं, छोटी बहू तभी अलग होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी. यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा गुंगली पड़कर लुप्त हो जाएगी. इस प्रकार दादाजी के विचार व्यक्त होते हैं. ಇನ್ನು ಇಂದು ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಕೀಜಿಯೇ ಅಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಂದು ಕಾ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದು ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಕಾ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए. शास्त्रार्थ में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋದು. 30 ಇಲ್ಲಿದೆ. शास्त्रास्त्र में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में सोचा कि अगर इसी तरह से होता रहा तो उसका अहंकार बढ़ता ही जाएगा. ನೋಡಿ, ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. प्रतिशोध एकांकी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, प्रतिशोध एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी लिखित एक सांस्कृतिक एकांकी है. इसमें समाज के विभिन्न पहलुओं को यथार्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है. लेखक समाज में व्याप्त अन्याय और संघर्षों को दिखाने का प्रयास करते हैं. उनका उद्देश्य दर्शकों में सामाजिक बुराइयां के प्रति जागरूकता पैदा करना और सही व गलत के बीच विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. इस प्रकार प्रतिशोध एकांकी का उद्देश्य समाज के हित में पाया जाता है ಅಂತ ಇದು ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಖಂಡ ಘನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡ ಘದಲ್ಲಿ वाक्य शुद्ध कीजिए. सैनिक देश का रक्षा करते हैं. ನೋಡಿ, ಸೈನಿಕ್ ದೇಶ್ ಕಾ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಏನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೈನಿಕ್ ದೇಶ್ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ನೋಡಿ, ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಬರಬೇಕು.
सैनिक देश की रक्षा करते हैं ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು यह एक ऐतिहासिक घटना है ಅಂತ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ऐतिहासिक घटना है ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? यह एक ऐतिहासिक घटना है ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ऐतिहासिक घटना है ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇನ್ನು मेरे को पढ़ाई करनी है, ಇದು मेरे को ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ, मुझे पढ़ाई करनी है मुझे पढ़ाई करनी है ನೋಡಿ. पढ़ाई ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ करनी ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. मुझे पढ़ाई करनी है. ಇನ್ನು 35 ನೋಡಿ. ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಾಕ್यों को सूचनानुसार बदलिए ನೋಡಿ. ಕಾಲಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. वह मुझे मुंबई बुला रहा था, ಇದನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮೇ ಬದಲಿಯೇ ನೋಡಿ. ಭೂತಕಾಲ ಇದ್ದದನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ನಾವೀಗ. वह मुझे मुंबई बुला रहा है, मुंबई बुला रहा है ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಛಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಿಖತೆ ಹೈ, ಇದನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಮೇ ಬದಲಿಯೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಛಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಿಖತೆ ಹೈ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಛಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಿಖೇಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾನಂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು उसे पहले की घटना याद आएगी, भूतकाल में बदलिए. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಿದನ್ನ? उसे पहले की घटना याद आई थी. ಇನ್ನು अन्य लिंग रूप बदलिए ನೋಡಿ. ಕವಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಪಂಡಿತ್ ನೋಡಿ. ಏನೇನಾಗ್ತಾವೆ ಇವು? ಕವಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಪಂಡಿತ್ ನೋಡಿ. ಕವಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕವಯಿತ್ರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಂಡಿತ್ ಇದ್ದು ಪಂಡಿತಾಯಿನ್ ಅಂತ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಲಿಂಗ ಬದಲ ಮಾಡಿದರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जिसकी तुलना न की जा सके. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಅತುಲನೀಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ತುಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀಚೆ ಲಿಖಾ ಹುವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಏನಂತೀವಿ? ನಿಮ್ನ ಲಿಖಿತ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವು ಅಂತ. ಜೋ ಪುತ್ರ ಗೋದ್ ಲಿಯಾ ಹೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ದತ್ತಕ್ ಪುತ್ರ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ದತ್ತು ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಕ್ ಪುತ್ರ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए. ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಮಣ ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕೂಡಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ರಮಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೂಡಿಸಿ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಆಕ್ರಮಣ. ಇನ್ನು निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए ನೋಡಿ. ಪಾಗಲ್ಪನ್, ಜಾನಕಾರಿ ನೋಡಿ. ಪಾಗಲ್ಪನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪನ್, जानकारी ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ जानकार प्लस ई जानकारी ನೋಡಿ. 40ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ अनुच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು निबंध लिखिए विद्यार्थी और अनुशासन, अथवा आपको आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रही तैयारी के बारे में बताते हुए अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखिए. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು. ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನುವಾದ ಕೀಜಿಯೆ ನೋಡಿ. ಶಾಲೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿವೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 42ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम ನೋಡಿ. प्रेषक ಯಾವ ರೀತಿ? मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी सकुशल होंगे. पिताजी, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है. मैंने अपनी आगामी परीक्षा के लिए समय सारणी बनाई है. उसी के अनुसार
पढ़ाई कर रही हूँ। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी हल कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से कड़ी मेहनत कर रही हूँ और मुझे आशा है कि इस बार अच्छे अंक प्राप्त करूँगी। घर पर सभी को मेरा प्रणाम कहिएगा। ನೋಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 42ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಲಯ ही अध्ययन की आधार. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 42ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. विद्यालय ही अध्ययन की आधारशिला है. युवा वर्ग देश की अमूल्य संपत्ति है. ಮನುಷ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಕಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೈ. ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಿಂದನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದು 42ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.